पंजाबियों ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੀਪੀਏ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ। खेती कानूनों के मुद्दे ते चन्नी ते कैप्टन आमो सामने। कैप्टन बोले किसानों नूं ना करो गुमराह। कल चन्नी ने राज्यपाल नाल गल करदिआं कहा सी शायद सरकार डिग्गण दे डर कारण पिछली बार मुड्ढों रद्द नहीं होए कानून। अपनी सरकार की कारगुजारी ते सवाल चुकण वाले सिद्धू ते रवनीत बिट्टू का सीधा अटैक। बोले कांग्रेस भवन दे विच तुहाडा मंजा कर रहा उडीक, कदों पाओगे फेरी। देश के साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं बरसी अज। राहुल गांधी सने कई बड़े लीडर ने शक्ति स्थल पहुंच के दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जयंती मौके अज देश भर दे विच मनाया जा रहा कौमी एकता दिवस। गुजरात दे विच गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैचू ऑफ यूनिटी ते दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के नौशहरा दे विच होए धमाके च पंजाब दे एक जवान सने 2 शहीद। बठिंडा दे मनजीत सिंह होए कुर्बान, परिवार च सोग दा माहौल। आसमान छूड़ियां तेल दीयां कीमतां अज फिर वधे। पेट्रोल डीजल दे रेट 35 पैसे प्रति लीटर च इजाफा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं पंजाब दी हर छोटी वड्डी खबर दे नाल तुहानूं रूबरू करवावांगे। बिना ब्रेक तो हर खबर पंजाब दी तुहाडे तक पहुंचावांगे। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल दिवाली दे तोहफे दी। जे दिवाली का त्यौहार हुंदा है तां हर किसी नूं तोहफिਆਂ ਦੀ उम्मीद हुंदी है, देण दी भी ते लैण दी भी। पर इस वार पंजाबियां नूं सूबे दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कोई वड्डा तोहफा देण दी तैयारी कर रहे ने। कल वड्डा ऐलान करन दी तैयारी दे विच ने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। सीएम चन्नी ने खुद एक वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी है ते नाल ही यह भी कहा कि अजिहा ऐलान करांगे कि लोग याद रखणगे। मुख्यमंत्री चन्नी दे ऐलान दे उत्ते हुण सब दी नज़रां टिकियां होईयां ने। जे एक सिंपल एक कोई पोस्ट आई हुंदी कि कोई वड्डा ऐलान करन जा रहे ने तां शायद उस तरीके नाल सब दे जहन दे विच दिलचस्पी ना हुंदी कि आखिर की होण वाला है, की हो सकदा है। पर जिस तरीके नाल मुख्यमंत्री कह रहे ने, सीएम चन्नी दे वल्लों एक जिहड़ा बयान, एक पोस्ट पाई गई सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, जिस दे विच कह रहे हैं कि अजिहा ऐलान करांगे दिवाली तो पहला 1 तरीक नूं जिसनूं पंजाबी याद रखणगे। तां अजिहा किहड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि हर वर्ग किते ना किते इलैक्शन तो पहला सरकार दे वल जरूर देख रहा है। खास तौर पर जेकर बिजली नूं लैके कोई ऐलान किया जाता है तो लोगों की नज़र इस करके हो जाती है क्योंकि हर वर्ग उस दे नाल जुड़िया होया। कोई किसान है, दुकानदार है, व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा है, कोई मजदूर वर्ग के नाल जुड़िया होया, कोई भी होवे तां बिजली दे जिहड़े बिल ने या फिर बिजली का जिहड़ा मामला उस दे नाल जुड़े हुए ने सारे लोग। कि बिजली नूं लैके होएगा या फिर किसानी नूं लैके कोई वड्डा ऐलान करते हैं सीएम। किसानी बहुत वड्डा मुद्दा है कि किसानी नूं लैके कोई वड्डा ऐलान किया जा सकता है या फिर उन्हां दे पिटारे दे विच कुछ वखरा है जिसनूं लैके वो जिक्र करनगे, पंजाबियां दे सामने रखणगे ते जो कह रहे हैं कि लोग याद रखणगे। तां सब दी नज़रां लाजमी तौर पर टिकियां होईयां ने कि आखिर की कुछ ऐलान उन्हां दे वल्लों किया जांदा है। दिवाली ते एक ऐसा तोहफा देवांगा तुसीं याद रखोगे कि कोई काम कीता है। आ दिवाली आज तो पहला असीं 1 तरीक नूं अनाउंस करांगे। दिवाली ते एक ऐसा तोहफा देवांगा तुसीं याद रखोगे कि कोई काम कीता है। आ दिवाली आज तो पहला असीं 1 तरीक नूं अनाउंस करांगे। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ पोस्ट आया उस तो बाद लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ पंजाब के लोगों जरूर होएगी कि मुख्यमंत्री ਕਿਹੜਾ ऐलान करन जा रहे हैं।
ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ, ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ? ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹ ਘੰਟਾ ਕਿ ਜਗਾ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਜਗਾ ਸਕਣ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30% ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੂਬ ਬਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੁਪਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵੀਕੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਧੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ, ਬੁਲਾਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋ ਰੱਦ, ਔਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਧੜਾ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, 100 ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸ ਦੱਬੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਕ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇं, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਥਿਆ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਸਰਪਲਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਘੁਆਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ 25 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜੀਵੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਗੌਰਵ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖਵੀਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੱਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵੀਕੇ ਆ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਮਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10, 12-12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਤੌਰ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਨੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕੋਲ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3000 ਕਰੋੜ 2100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਯੂਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ₹1.61 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਬਣਦੇ ਆ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਏ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ₹10 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰजेस ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਦੇਣਗੇ ਬਿਜਲੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਝ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਜੀ, ਕੀ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਪੀਪੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਆ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 4.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਇਹੋ ਪੀਪੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਸਤੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਿਰਫ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧੇ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੀਪੀਏ, ਇਹੀ ਪੀਪੀਏ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਇਹੀ ਪੀਪੀਏ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਾਅਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ PPA ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਭਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2017 ਤੱਕ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 4.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਖਬੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ AG ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦ ਖੇਤ ਹੀ ਬਾੜ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰੀ ਪਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਪਲਟੀਆਂ। ਇਹ ਜਦ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਜੀਠੀਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ PPA ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ PPA ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ PPA ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ PPA ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ PPA 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਮੇਨ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਨੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣ। 13 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ PPA ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। PPA ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਫਾ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਯਾਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਵਰਸਸ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਵਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਆਹ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਡਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? गौरव जी, मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ, SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ MSP ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿੱਟਣ, ਜੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ CM ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MSP ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਤਾਰ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਜਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਸੇਮ ਇਨ ਬਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੰਦ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਬੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਬੈਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2-4 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।